ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਕਲ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਨੀ ਕਾਲੀ ਚਾਹ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਵਿੱਚ? ਪਾਇਆ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਜਾ ਹੁਣ। हाय मैं मर जा। हाँ की हाल बनाया तू अपना। तो मंगतिया नाल भी बुरी लग रही है। तेरा मेकअप, तेरी ड्रेस, लिपस्टिक ठोडी तक आई पई है। होया की है तेनू सिंपल? तू इस वेले मैनू कुछ ना पुछ, मैनू की होया ते कित्थों आई हां मैं। चल ठीक है, नहीं पूछदी। पर आ चाह पत्ती वाला बॉक्स क्यों चक्की फिरदी है? तेरी रसोई चो लेके आई है। तू तो गुस्सा ही कर गई। चल थल्ले चल, तेनू पानी पिलावा। है नहीं पीना कोई मैं पानी, अग लगी पई मैनू, दिमाग फट गया मेरा। तेशो ने कुछ कहा? कुछ किया? उन्हें कुछ किया? उन्हें मेरी जिंदगी नरक करती है जद ही उस घर दे विच आई है। पर गल तो दस होई की है? गल की? गल तो कोई हुंदी नहीं, बस ना उन्हें आ तकलीफ है कि सिंपल घर च टिक के ना बह जाए, इनू नचाई चलो। तेनू वो कहंदी है कि टिक के ना बैठ। कहंदी तां नहीं है, पर करदी जरूर है। उन्हें यही है कि मैं घरे टिक के ना बैठा, सारा दिन ना बस काम करी चला। तेनू पता कल दी आना उन्हें मैनू 1000 बार पौड़ियां उतरवाइयां चढ़वाइयां, उतरवा चढ़वा के मेरा बुरा हाल करवाता है। तेनू की लोड़ पई है पौड़ियां उतरन चढ़न दी? ओ ऊपर रहिंदी है, ओनू रही जांदे। तू अपना थल्ले रही जा मजे नाल। तेनू लोड़ ही नहीं पौड़ियां उतरन चढ़न दी। जे मैं थल्ले रवांगी तो मैनू काम कौन सिखाऊगा? काम कौन सिखाऊगा? मतलब वो तेनू काम सिखा रही है? तू ओदे तो काम सीख रही है, तू ओदी मानी क्यों रही है? जे मैं मन्नांगी नहीं ना तो होर की करांगी? अगली सीधी सीधी मैनू धमकी देंदी है। धमकी? तेनू धमकी दिंदी है, ओ भी देशों? हाँ देशों, मैनू सिंपल शर्मा नू धमकियां देंदी है। कहंदी की सी? कहंदी वो ना तो उस घर तो जाओगी ते ना ही डिवोर्स पेपर ते साइन करूगी। पर तू तो पूरब दी कस्टडी वाला नोटिस भी भेज दिता सी ना ओनू? भेजता सी, लेकिन वो कहंदी वो केस लड़ूगी। फिर तो तू पुट्ठी फस गई सिंपल। जेड़े जाल च ओनू फसाउण नू फिरदी सी ना, उस जाल च तू आप ही फस गई। मैनू तो उन्हें फसाया बहुत बुरा। हाँ देख ही ला मेरा की हाल किता है उन्हें। हाँ हाल तो मैनू तेरा दिख ही रहा, पर एह जा की करवाउंदी है तेरे तो कि तेरा आ हाल हो गया? सवेर दी ना चाय बनवाई जांदी है मेरे कोलों। चाह बनवाई जांदी है? एडा भी कि दस ओने प्रभात फेरी बिठा के बैठी है घर च। प्रभात फेरी नहीं बिठाई, पर उन्हें चाह बनवा बनवा के पागल करता मैनू। कदे कहंदी चाह च दुध वध है, कदे कहंदी चाह च दुध घट आ। पर तू भी क्यों करदी है इदां? जे एक चंगा जिहा कप चाह दा बना के ओदे मत्थे मार ते वेली हो। ओदे लई ना जे मैं अपना खून भी चाह च पा के लै जाना, ओनू वो भी पसंद नहीं आना। इन्ना बुरा हाल किता पिया। आ सब कुछ पता क्यों करदी है? जान के मैनू तंग करन लई। बस मैनू चैन नाल नहीं रहन देना चाहती। मैं तो ना सवेर दा अपनी सहेलियां नाल प्लान बनाया सी कि शॉपिंग ते जाऊंगी बाहर,
ਪਰ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਚਾਹ ਬਣਵਾ ਕੇ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਚੱਲ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਵੇਲੀ, ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਆਪਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੁਧਾਰ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਕਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਲੈਣ ਆਈ ਸੀ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਘਰੇ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪੱਤੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਫੜ ਲਿਆ। ਚਾਹ ਤਾਂ ਪੀਣੀ ਆ ਮੈਂ ਹੁਣੇ। ਹਾਏ ਕਿੱਡੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਪੱਤੀ ਵੀ ਮੰਗਵਾਉਂਦੀ ਆ। ਕੱਲੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਰਹਿਮ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੁੱਖ ਕੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਤੂੰ ਪੈਦਲ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਲਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹ ਘਰ ਚ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਟਿਕਾਣੇ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਬੋਰਡ ਜਾ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਟਿਫਨ ਸਰਵਿਸ ਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਤੀ ਚੈਨ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋ ਪਾਈ। ਸਵੇਰੇ ਬੜੀ ਔਖੀ ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸਵੇਰੇ ਠਾਠਾ ਕਰਨੀ। ਬੋਰਡ ਉਹਨੇ ਆਪ ਟੰਗਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਸ਼ਿਵਮ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਸੀ। ਆਪ ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸਿੰਪਲ, ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਛੇਤੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਈ ਆ ਉਹ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਤੂੰ ਰੋ ਨਾ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਆ ਕੁਝ। ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਸੋਚ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਸਿਖਾ ਦੇ। ਚੁੱਪ ਕਰੇਂਗੇ 1 ਮਿੰਟ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਲਾ ਲੈਣ ਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਤੂੰ ਦਿਮਾਗ ਲਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਣਾ। ਨਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੇਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਸੇਵਾ। ਤੂੰ ਰੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇਂਗੀ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੋਲ। ਹੁਣੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੋਰਡ ਟੰਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਐ ਨਾ ਕਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਇਹਦੇ ਵੱਟੇ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਜਾਨੋ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰੂਗੀ ਜੇ ਤੂੰ ਉਤਾਰੇਂਗੀ ਬੋਰਡ। ਫੇਰ ਕੌਣ ਲਾਊਗਾ? ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਟੰਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਟੰਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਾਨੂੰਨ? ਰਹਿਣ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਨਾ ਪਾਪਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। ਉਹ ਮੂਰਖੇ, ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬਸ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ ਨਾ। ਏਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠੀ ਰਹੂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ? ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ? ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਖਰਚਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਰਚਾ ਤਾਈਓ ਚੱਕ ਪਾਉਗੀ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੂਗੀ। ਕੁਝ ਸਮਝੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਮਝ ਗਏ। ਘਰ ਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਅਰਮਾਨ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ? ਸਿੰਪਲ, ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲਾ ਬੋਰਡ ਉਤਾਰਨ ਦੀ? ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਂਦੇ ਪੈਣਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੋਰਡ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ? देखो मैडम जी, मैं अपनी ड्यूटी करता पिया। नाले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नियम के मुताबिक तुसी अपने बिजनेस का बोर्ड इत्थे नहीं ला सकते। ਪਰ ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਘਰੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲਾਉਂਗੀ ਨਾ। मैडम जी, ये रिहायशी इलाका है, इत्थे बिजनेस का बोर्ड नहीं टंगिया जाऊगा। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਬੋਰਡ ਟੰਗੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਟੰਗਿਆ, ਨਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਟੰਗਿਆ। ਐਵੇਂ ਘਰ ਬੋਰਡ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਲਾਓ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਗਲੀ ਟੱਪ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ। ਕੋਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਨਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸਿਖਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵੇਚ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਉਤਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਬੋਰਡ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਭਰਾਵਾ? ਉਹ ਆ ਜਾਓ ਥੱਲੇ, ਲਾ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਪਰਾਂ ਹੋ ਜੀ। ਆਇਆ ਥੱਲੇ ਭਾਈ ਹੁਣ। देखो जी, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬੋਰਡ ਲਾਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਦੁਬਾਰਾ ਟੰਗ ਲਓ।
ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਨਾ ਆ ਬੋਰਡ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ। ਚਲੋ ਸੁਣਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹੋ? ਹਾਂ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੂੰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅਰਮਾਨ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕੱਢਣ ਜੋਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਤੇਰੇ ਇਸ ਬੋਰਡ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਦਾ? ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਜਨਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਲਾ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪਿੰਡੂ ਜਨਾਨੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਪਿਆ। ਬਿਜ਼ਨਸ? ਘਰੇ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣਾ, ਆ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਮਾਂਜਣੇ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਨਾ ਵਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡੂ ਜਨਾਨੀ ਆ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਐਨਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਹੈ। ਤੂੰ ਸੰਗ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਤਾ ਸੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਬੋਰੀਆ ਬਿਸਤਰਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾ। ਤੂੰ ਅਰਮਾਨ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਖਵਾਇਆ ਕਰੇ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਰੂਗੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਂਗੀ। ਦੇਖ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਖਰਚੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅਰਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੀ, ਹੁਣ ਆ ਦੇਖ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਲਾਂਗੇ। ਦੱਸ ਸੰਗਣਾ ਮੈਂ ਕਵਾਂ ਅਰਮਾਨ ਨੂੰ? ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲ ਗਿਆ? ਕੱਲੀ ਹੱਸੀ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਵੀ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਬੜੀ ਬੁੱਧੂ ਆ। ਓਹੋ, ਤੂੰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਕਿਉਂ ਕਹਿਤਾ। ਚੱਲ ਪੁੱਛ ਮੈਨੂੰ, ਪੁੱਛ। ਹਾਂ ਦੱਸ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਵਾਸਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਰਡ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਬੋਰਡ ਲਵਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਜੂੰਗੀ, ਪਰ ਹਾਰੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਰਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਕੋਲ, ਤੇਰਾ ਬੋਰਡ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਰ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੂੰ ਹਾਰੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਰੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਹਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰੀ। ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਹੀ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਹਾਣ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਅਰਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਰਮਾਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਂ ਸੱਚ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਈ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੰਪਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਹੈ ਹੀ ਕੀ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਲੀ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹਿਣਾ। ਅਰਮਾਨ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲੱਥਣ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਤੂੰ ਸਕੀਮ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੂੰਗੀ। ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸੋਚ ਲੈ। ਚੱਲ ਲੜਾਈ ਛੱਡ ਦੇ, ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਸੀ ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਹਾਂ ਬੋਲ। ਤੂੰ ਆ ਜਿੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਤੇ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਨਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚਾਹ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਚੱਲ ਜਾ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਕੱਪ ਬਣਾ ਚਾਹ ਦਾ। ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਜਾ, ਮੰਮੀ ਜੀ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਖੈਰ ਖਵਾਇਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੀ, ਨੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਧੀ ਬਣ ਕੇ।
ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਰੋਟੀ ਵੱਟੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭਾਲਦੀ ਮੈਂ। ਆਹ ਵਿਕਾਊ ਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਗੰਜਣੇ ਸਿੱਖੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਘੂਰੀ ਨਾ ਵੱਟ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਏਦਾਂ ਕੋੜਾ ਕੋੜਾ ਘੂਰੀ ਵੱਟਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਆਹ ਬੋਰਡ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਚੱਕੂੰਗੀ? ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਨਾ ਚੁੱਕ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਸੱਦਣੀ ਆ ਬਸ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਆ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ? ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਆ ਬੋਰਡ ਲੱਥਣ ਨਾਲ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣ ਲੱਗਾ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਆਈ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਸ਼ਿਵਮ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਪਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗਾਹਕ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਵਾਦ ਤੇ ਬਣੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਬੋਰਡ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਵਮ, ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਡਮ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੋਰਡ ਟੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਬੋਰਡ ਕਿਸੇ ਇੱਕੋ ਦਿੱਕੋ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਆਪ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਗੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਫੀਸ। ਪਰ ਜੇ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਮੈਡਮ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਆਂਡੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗੀ? ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆਂਡੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਡੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਵਮ, ਮੇਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਅਰਮਾਨ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਆ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਰਡ ਉੱਥੇ ਟਿਕਾ ਦੇ। ਵੈਸੇ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਵੇਲੀ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਵਿਹਲੀ ਆ। ਚਲ ਤੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਵੇਲੀ ਨਾ ਰਹਿ, ਤੂੰ ਬੋਰਡ ਤਾਂ ਟਿਕਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਾ ਗਲਾ ਸੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਧੁੱਪੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਅਦਰਕ ਤੇ ਇਲਾਇਚੀ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਨ ਤੀਰ ਵਾਂਗ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਖ ਚ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਰੜਕਦੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਦਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਡਮ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਰੂਪ ਦੇਖੂਗਾ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਸ਼ਿਵਮ, ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰਾ ਬਣਨਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸਿੰਪਲ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅਸਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਨਾ ਘੜੀਸਦੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਮੈਡਮ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਮਾੜਾ ਬੁਰਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਸ਼ਿਵਮ, ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਭੁਗਤਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਸਿੰਪਲ ਤਾਂ ਭੁਗਤਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਅਰਮਾਨ ਸਰ ਵੀ ਭੁਗਤਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਆਟੇ ਨਾਲ ਘੁਣ ਵੀ ਪਿਸਦਾ ਪਿਆ। ਘੁਣ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਵਮ, ਅਰਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਟੇ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਰਮਾਨ ਸਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਕੇਸ ਲਈ ਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ,
ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਰਮਾਨ ਕੋਲੋਂ ਧੋਖਾ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਹੀ ਮਿਲੂ। ਸਿੰਪਲ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਰਮਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਪੂਰਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਰਮਾਨ ਸਰ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ 'ਚ ਇੰਨੇ ਮਸਤ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅਰਮਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਿਓ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪੂਰਬ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕਾਂਗੀ, ਪਰ ਅਰਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਅਰਮਾਨ ਸਰ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ, ਐਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਐਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿੰਪਲ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅਰਮਾਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸਿਰਫ ਪੂਰਬ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਪੂਰਬ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਇਓ, ਹੁਣ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਫਿਕਰ ਤਾਂ ਵੰਡਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਬ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਮਾਣੇ ਪੈਣੇ।